एक बाणी का खास मुलाकात प्रोग्राम देखने वाले सारे ही दर्शकों को तुहाडे अपने मेज़बान हरसिमरन सिंह वालों वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। दर्शकों, जिवें कि तुसीं जानते हो कि निरंतर जिहड़ा अज दौर चल रहा है, जिसते भी सारे संसार में अज एक करोना नाम की जिहड़ी महामारी है फैली हुई है। सो एक बाणी दी मुहिम है कि असीं तुहानूं जम्मू कश्मीर दीयां वख-वख सिख संस्थावां नाल रूबरू कराइए, उन्हां दे वीरां नाल मुलाकात कराइए जो इस महामारी दौरान अपनी निरंतर सेवा कर रहे हैं, लोक भलाई दे हित विच काम कर रहे हैं। सो अज इसे कड़ी विच मेरे नाल मौजूद ने वीर बलविंदर सिंह जी, जो कि सिख यूथ J&K ट्रस्ट के वीर होने के नाते अपनी एक सेवावां निभा रहे हैं अते लोक हित ते लोक भलाई दे खातर काम कर रहे हैं। सब तो पहला वीर जी मैं तुहाडा निघा स्वागत करदा। मैं पूछना चाहांगा शुरुआत तुहानूं कि जिहड़ी सिख यूथ एसोसीएशन जिहड़ी तुहाडी J&K ट्रस्ट है, इसका मोटे तौर पर जो गल करिए तो इसका की कारज है? ये संस्था इसकी स्थापना कदों हुई है? वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह जी। मैं बलविंदर सिंह सिख यूथ एसोसीएशन J&K ट्रस्ट जम्मू वालों, हाँ जी, मैं इन्हां दा इस एसोसीएशन का एक मैंबर हाँ, कोर मैंबर हाँ। साडे इस ट्रस्ट के जिहड़े मुख्य मैंबर हैं गुरप्रीत सिंह निशकामी, जिहड़े 4 साल तो ये ट्रस्ट नूं चला रहे हैं। मैं इस ट्रस्ट नाल तकरीबन 2.5 साल होया जुड़िया। मैं BSF दे विच सर्विस करदा ते मैं इन्हां दा एक काम काज देख के मैं भी प्रभावित हो के ते इस ट्रस्ट नाल जुड़िया। साडा इस ट्रस्ट का मेन मोटो सी पहले ब्लड डोनेशन का। किसी भी लोड़मंद किसी जरूरतमंद नूं एमरजेंसी केसेस कोई आ जाते सन जिन्होंने ब्लड की जरूरत पैंदी सी, ब्लड नहीं मिलता सी, ते साडे इन्हां कंटैक्ट नंबर दिते सन ते उस साडे कंटैक्ट नंबरां दे वो कंटैक्ट करके असी मतलब इस जाके सेवा करते सी। ते उस दे बाद साडा इहदे नाल ही एक असी होर मोटो चलाता, कुछ गरीब चाहे वो किसी भी धर्म नाल बिलोंग करते होण, हिंदू होए जां कोई भी धर्म नाल, असी मतलब ओहदा कोई जिहड़ी गरीब जिस तरह बच्चियां सन जिन्हां दे माँ बाप उन्होंने ब्याह करने वास्ते कोई मतलब किसी मतलब माली सहायता जी करने वास्ते तो साढ़े को भी केस आन लग पे। तो वह भी असी तकरीबन साढ़े को 10 तो 15 केसेस ऐसे हैं जोड़े असी इन्हां बच्चियां दे ब्याह दे विच उन्हां दे लंगर पानी की जी मदद वगैरह साढ़े जिन्ने भी ट्रस्ट के मैंबर मिल के असी अपने दसबंध चों कढ़ के वो खर्चा 40,000 तो 50,000 60,000 तक जिहड़ा आ जांदा सी तो असी करते सी। तो इस दे नाल बाद साडी ये सेवा चलदे ही नाल होर केस जोड़न लग पे, जिहड़ियां विडो लेडीज़ सन जिन्हां दा घर दा खर्चा जां घर दा कोई निर्वाह नहीं चलता सी, तो वो भी साढ़े कोल केस आन लग पे। तो इस तरह बढ़ते केस साढ़े कोल फिर कुछ ऐसे बच्चे जिन्हां दियां मतलब कि बुक्स जिहड़े नहीं मतलब मैनेज कर सकते सन, उन्हां दी पढ़ाई च रोक आ रही आ जांदी सी, तो वो भी केस आन लग पे। तो ये सारा जिसले सारे मतलब जम्मू में होर भी NGO बन गई, फिर एक सैल्फ एजुकेशन है और बड़े एजुकेशन मतलब कि NGO बन गए। साढ़े को ज़्यादा केसेस होने कारण फिर असी अपना ये मोटो थोड़ा जिहा इहदे विच असी बदलाव किया। उहदे विच हुण असी रखिया सिर्फ एक विडो का जिहड़ा राशन, विडो का जिहड़ा मंथली राशन का खर्चा जां विडो पेंशन का जो भी असी राशन वगैरह उन्होंने दिंदे आ। तो उस तो इलावा हुण नीडी बच्चे जिहड़े वो जरूरतमंद बच्चे जिन्होंने असी साडा एक भी पढ़ाया बच्चा साडी संस्था द्वारा कभी चंगी जगह पहुँच जाए तो साडी संस्था का भी नाम होएगा तो वो बच्चे का भी लाइफ बन जाएगी। हुण असी वो गरीब बच्चों वास्ते उन्होंने पढ़ाई का जिस तरह उनकी एडमिशन फीस, उन्होंने बुक्स पेन कापीज़ और उन्होंने जिस तरह कुछ बच्चे ऐसे जिहड़े यूनीफॉर्म मैनेज नहीं कर सकते, बैग्स मैनेज नहीं कर सकते, शूज़ मैनेज नहीं करते, मतलब ये सारा वगैरह असी जिहड़ा असी काम कर रहे हैं। तो हुण तकरीबन साडा 2 तो असी ज़्यादा मोटो मतलब अपना मेन मुद्दा रखा, एक विडो पेंशन का तो एक असी रखा जिहड़ा बच्चों की एजुकेशन।
ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਦੋ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵਿਧਵਾ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਨਿਰੰਤਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਿਰਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ BSS ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੌਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਨਾਲ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਇਸ ਲਈ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਹੋਰ ਧਰਮ ਦੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹੋਣ। ਪਰ ਮੈਂ ਮੋਟੇ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਇਹ ਅਜੋਕੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਹਾਲਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਕਾਰਜ ਕਰ ਰਹੀ? ਅਸੀਂ ਵੀਰ ਜੀ ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਯੋਗਦਾਨ ਸਾਡਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ J&K ਟਰਸਟ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਸਲੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਹੋਇਆ ਇਹ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਸਨ, ਨੀਡੀ ਜੋ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੇਬਰ ਸੀ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਿਹੜੇ ਦਿਹਾੜੀ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਹਾਮਾਰੀ ਫੈਲਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਰਾਸ਼ਨ 2-2 3-3 ਦਿਨ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਰੋਟੀ ਆਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਸ 'ਚ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਯੂਥ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਦੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਥਾ ਚਲਾਈ। ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਰਾਸ਼ਨ ਕਿੱਟਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਟ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਚਾਵਲ, ਆਟਾ, ਦਾਲ, ਨਿਊਟਰੀ, ਤੇਲ, ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 1000 1100 1200 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਕਿੱਟ ਬਣਦੀ ਸੀ ਉਹ ਕਿੱਟਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਫੋਨ ਸਾਨੂੰ ਆਉਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਗਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨੋਟ ਕਰਕੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਜਿਸ ਲੋਕੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਉਸ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵੀਰਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਕਿੱਟਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚਾਈਆਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ, ਤੇ ਉਹ ਰਾਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ। ਕਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਾਰਜ ਕਰ ਬੈਠੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਤਕਰੀਬਨ ਜੀ ਸਾਡਾ 500 ਤੋਂ 700 ਫੈਮਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਰਾਸ਼ਨ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵੰਡਿਆ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵੀਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਤਰ ਕਾਰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਹਾਇਤਾ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ 2000 ਤੋਂ 2500 ਜਿਹੜਾ ਵੀਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣਾ ਦਸਬੰਧ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ, NGO ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜੇ 20-25 ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਐਨੀ ਟਾਈਮ ਲੈ ਐਕਟਿਵ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਲਈ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ 20-25-30 ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਉਹ ਐਨੀ ਟਾਈਮ ਲੈ ਕਿਸੇ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਸੇਜ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਐਕਟਿਵ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਰਹੀ ਸਹਿਯੋਗ, ਇੱਕ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਰ ਮੰਥਲੀ ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਹਨ 2000 ਹੈ 2500 ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਣਾ ਇਹਦਾ 150 200 500 ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇਹ ਦਸਬੰਧ ਮੰਥਲੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦਸਬੰਧ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬੁੱਕਸ ਬਣਾਈਆਂ, ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਿਆ, ਬਾਕਾਇਦਾ ਸਾਡਾ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਇੱਕ CA ਹੈ ਉਹ ਮੈਨੇਜ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਕਾਊਂਟ ਨੂੰ ਸਾਰਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਛ ਸਾਡੇ ਐਸੇ ਵੀਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇਵੀ ਨਾਲ ਆਫੀਸਰ ਨੇ, BSF ਚੋਂ, CRP ਚੋਂ, ਸਿੱਖ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਇਸ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ ਦਸਬੰਧ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੈਨੇਡਾ ਜੂ, ਜਰਮਨ, ਹੋਰ ਬੜੀਆਂ ਕੰਟਰੀਆਂ, ਇਟਲੀ ਜੂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਵੀਰ ਨੇ ਉਹ ਸੇਵਾ ਭੇਜਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਇਹ ਅੱਗੇ ਟਰਸਟ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਤੱਕ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਕਾਫੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਕੜੀ ਹੈ ਇਹ ਉਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆਪਦਾ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਫੈਲ ਚੁੱਕੀ ਉਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ
ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਕੀ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੁੜ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਹਾਂ ਵੀਰ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਜੁੜ ਸਕਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਸਿੱਖ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਹੋਏ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਬਿਲੋਂਗ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦਸਵੰਧ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਜੁੜੇ ਹਨ। ਤੋ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਕੰਟੈਕਟ ਨੰਬਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੰਟੈਕਟ ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਸਲੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕੰਟੈਕਟ ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹ ਜੁੜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਟੈਕਟਸ ਨੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਜੁੜ ਸਕਦਾ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸਦਾ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦਾ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲਈ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਲੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਦਾ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ, ਇਹ ਅੱਜ ਇੱਕ ਮੇਨ ਕੜੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਉਹ ਹੋਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਾਹਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਫੈਲਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਵਿਪਤਾ ਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਘੜੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੀ ਸੇਧ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਉਸ ਦੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੋਣਗੇ? ਦੇਖੋ ਵੀਰ ਜੀ, ਇਤਿਹਾਸ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਉਜਾਗਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਨਾ ਮੀਡੀਆ ਕਰਦੀ, ਨਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਰ ਮੁਸੀਬਤ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪ੍ਰਲੇ ਆਈ ਹੋਏ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ, ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਦੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਕੇਰਲਾ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਫਲੱਡ ਆਇਆ, ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਔਰ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਲੇ ਆਏ ਸੀ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਸਾਈਡ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਬਲਿਕ ਸੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸਨ ਉੱਥੇ ਗਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਹਰ ਵਿਪਤਾ 'ਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਯੂਥ ਦਾ ਇਹੋ ਮੋਟੋ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ परमात्मा करे ना, ऐसी कोई विपता ना आए, मालिक परमात्मा सब चंगा करे, वधिया करे। अगर कोई ऐसा केस होए तो साडा ये ट्रस्ट बाहर आएगा, असी जिस तरह भी दी सेवा होएगी असी सेवा करांगे, क्योंकि असी ये साडा भी मुल्क है, असी इस हिंदुस्तान दे, असी भी साडा बराबर हक है इस हिंदुस्तान पर। और असी कदी नहीं, मतलब सिख कौम ने कदी नहीं ये सोचा कि एक मुल्क नूं जां वंडिया जां मुल्क दा असी अपने आप नूं मुल्क नूं बाहर बखरा रखिया। असी इस मुल्क ते हर विपता, आने वाली विपता जिस तरह सिख अपने उपर लैंदे आए न, और इस तरह असीं लैंदे रहांगे, और हर तरीके की जिहड़ी सेवा होएगी असी मतलब वध चढ़ के करते रहांगे। बिल्कुल, जिवें तुसीं गल कीती, मैं खास तौर ते तुहानूं पुछना चाहांगा क्योंकि अज देखिया जावे ना तो संस्थावां दे तौर ते एक हलूणा भी है साडी जिहड़ी नौजवान पीढ़ी है कि किसे भाणे भी वो सिख धर्म नाल जुड़न, सेवा भावना नाल जुड़न, तो जिले अपने आप वो इस पासे आणगे, जाहिर है कि वो पतित पुणे वाल नहीं जाणगे, साबत सूरी सिੱਖੀ ਨਾਲ जुड़े रहणगे। तुहाडी संस्था सिख धर्म के प्रचार ते प्रसार लई किस तरह काम कर रही है? खास तौर पर जिहड़े सिख सिद्धांतां दा प्रचार है उहदे उत्ते किवें निरंतर तौर पर काम कर रही है? देखो वीर जी, असी साडे तकरीबन यूथ नाल जिन्ने भी वीर जुड़े हैं, अमृतधारी सिंह हैं, नितनेमी कट्टड़ सिंह हैं, और असी और भी उन्हां वीरां नूं भी कहने आ कि जिहड़े सिੱਖੀ तू रहत न जां अपने बाणे तू रहत न जां अपने स्वरूप तू रहत न, असी उन्हां अगे भी यही बेनती करते हैं कि तुसी अपने स्वरूप च आके अपनी इस स्वरूप नूं संभालो, कौम नूं संभालो,
ਔਰ ਆਪਣੇ ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੋ ਔਰ ਆਪਣੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੋ ਔਰ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਉਪਦੇਸ਼ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਚੱਲੀਏ ਅਸੀਂ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦਾ ਵੀ ਭਲਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਜਗਤ ਦਾ ਵੀ ਭਲਾ ਹੋਏਗਾ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਭਲਾ ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੋਏਗਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਇਸ ਤੇ ਕਾਰਜ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ ਉਹ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪਹੁਲ ਤੋਂ ਵਾਂਝੀ ਸਖਣੀ, ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਾਹੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਹੋਰ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਏ, ਜਾਂ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਲੋਕ ਧਾਰਨੀ ਹੋਣ, ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਥਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਵੀਰ ਜੀ, ਇਹ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਸੰਚਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤਕਰੀਬਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਡੇਰੇਬੰਦੀਆਂ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਨ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਅੱਜ ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੇਰੈਂਟਸ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਫੋਰਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਬੱਚੇ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੱਚੇ ਕੁਛ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸਿਓਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਢਾਲਣਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਢਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਜਾਂ ਕੀ ਚੱਕਰ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਅੱਗੇ, ਆਪਣੇ ਇਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਅੱਗੇ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਾਂ, ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਤਲਬ ਭਿਆਨਕ ਸਮਾਂ ਆਉਣਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਸ ਲਈ ਹਾਲਾਤ ਹੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਪਹੁਲ ਲੈ ਕੇ, ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਔਰ ਇਹ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਸਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋ ਸਕੇਗਾ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਉਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ। ਮੈਂ ਅਖੀਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬਾਣੀ ਚੈਨਲ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ, ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਉਹ ਸਮਾਜ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਵੀਰ ਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਇਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਅੱਗੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੋ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੋ, ਸਰੂਪ ਬਾਣੇ ਵਿੱਚ ਆਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੌਮ 'ਚ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਮ ਹਨ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਹਨ, ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਨੇ ਦੇਖੇ ਹਨ, ਹੁਣ ਮੌਜੂਦਾ ਇਸ ਹਾਲਤ 'ਚ ਵੀ ਦੇਖੇ ਹਨ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਅੱਗੇ, ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਅੱਜ ਇਹ ਸਾਡੇ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਇਸ ਲਾਈਵ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਇਹੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵੀਰੋ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਇਸ ਕੌਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੰਭਾਲਣਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਫਿਊਚਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਿਊਚਰ ਹੈ ਸਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਆ ਰਹੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਵਾਂਝੇ ਰਹੇ, ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੇ, ਤੇ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲਿਆ, ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲਿਆ,
ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਸਾਡੇ ਪਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਏਗਾ, ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਖੜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਓ, ਪਰ ਜਿਸ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਇਹ ਮਹਾਮਾਰੀ ਘਟਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕੋਪ ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਜ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਉੱਤੇ ਕਿਵੇਂ ਪੈਰਾ ਦੇਗੀ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ, ਜਾਂ ਇਵੇਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਥਾ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਾਹਾਂ ਸਮੇਂ ਜੇ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਹਾਂ ਜੀ, ਸਿੱਖਿਆ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਹੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਮੁਲਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹਨ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਸਾਂ ਕਿੱਥੇ ਮਤਲਬ ਕਿਸ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੀ। ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਦੌੜੇ ਔਰ ਬਾਹਰ ਦੌੜਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਨ, ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਕਮ ਕਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਦੌੜੇ ਹਾਂ, ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਦੌੜੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕੁਛ ਬਈਏ ਉੱਥੇ ਜਾਂ ਲੇਬਰ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਾਜ ਕਰਦੇ, ਇੱਕਦਮ ਲਾਕਡਾਊਨ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਪਾਸੇ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੌੜਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਸਨ, ਸਿੱਖ ਮੈਂਬਰ ਸਨ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਫੈਮਲੀਆਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਹੀ NGO ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹੋ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬਾਹਰ ਪਾਸੇ ਦੌੜਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਫੈਮਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀਆਂ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਸਬਬ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੌਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਆਪ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਇਹ ਸਨ ਵੀਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਟਰਸਟ ਦੇ ਮੈਂਬਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਹੈ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕੋਪ ਵਿੱਚ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਕੀਰਤਨੀਆਂ, ਕਥਾਵਾਚਕਾਂ ਜਾਂ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਬਾਣੀ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਹੈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਹਿੱਤ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਰਹੇ। ਆਪਣੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਹਰਸਿਮਰਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
जो तेरे रंग दाते स्वामी, जो तेरे रंग दाते स्वामी, तिनका जन्म मरण दुख नासा, 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 जो तेरे रंग दाते स्वामी, करे सरे सदो, जो तेरे रंग दाते